الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل قرآن کریم تراویح میں سننے کا سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ قرآن یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ قرآن تراویح میں مکمل ہوا ہے، ہماری زندگی میں قرآن ختم نہیں ہوا، بلکہ اب سے ہماری زندگی میں یہ قرآن شروع ہونا چاہیے۔ قرآن یہ ختم کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا 19ویں رکعت میں قرآن مکمل ہو گیا اور 20ویں رکعت میں پھر سے الف لام میم سے شروع کیا گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر انسان اپنی زندگی ختم کر دے۔ تو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہے، آیت میں نے پڑھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن لوگوں کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، سیدھا ایک دم جنت تک لے جانے والا راستہ، ایسا راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن۔ تو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے ہدایت حاصل کی۔ صحابہ کمزور تھے، قرآن نے ان کو طاقتور بنا دیا۔ صحابہ مظلوم تھے، قرآن نے ان کو قوت عطا فرمائی۔ صحابہ تو پیسے جا رہے تھے، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنایا تو اس قرآن نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اگر عزت چاہیے، طاقت چاہیے، دنیا کے اندر مقام چاہیے، تو اس قرآن سے اپنا تعلق بنانا پڑے گا، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آج امت کے حالات ہمارے سامنے، ہر طرف امت پریشان ہے، ہمارا ملک ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر طرف جو ہے امت کے اوپر مسائل ہیں، مصائب ہیں، ظلم کے پہاڑ امت پر ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے قرآن کریم سے دوری، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور پڑنا، اس وجہ سے آج حالات ہیں۔ قرآن کریم سے تعلق کمزور پڑ گیا، ہمارے اندر جو ہے کمزوری آ گئی، ورنہ امت کے پاس ہر چیز موجود ہے، امت کی تعداد کم نہیں ہے، دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اربوں کی تعداد میں ہے، اور وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، پیٹرول کا خزانہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور بے شمار دولت اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھی ہے۔ تو نہ تعداد میں کم ہے، نہ طاقت میں کم ہے، نہ وسائل میں کم ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن جس چیز سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، دنیا میں سربلندی ملے گی، وہ ہے قرآن سے تعلق۔ قرآن سے تعلق نہیں ہوگا تو ہمارے حالات پھر ایسے ہی ہوں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک مالٹا کی جیل میں رہے، وہاں سے جب نکل کے آئے تو ایک بڑا جلسہ ان کے استقبال میں کیا گیا۔ اس جلسے میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے 4 سال تک جیل میں بیٹھ کر کے یہ سوچا کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں، تو مجھے صرف 2 وجہ سمجھ میں آئی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ مسلمانوں نے قرآن سے تعلق ختم کر لیا ہے۔ قرآن سے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف قرآن کو پڑھ لیں یا قرآن کو سن لیں، بلکہ قرآن سے تعلق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ تو فرمایا مسلمانوں کا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا، پہلی وجہ تو یہ جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہے ساری دنیا کے اندر۔ دوسری وجہ فرمائی کہ مسلمانوں کا آپس کا اختلاف، آپس میں مسلمان ایک نہیں ہے،
कहीं देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, ये जो मुसलमानों में फिरके हैं, जमातें, टोलियां बन गई है। एक मस्जिद में मुसलमान एक नहीं है, एक घर में मुसलमान एक नहीं है, एक बस्ती में महल्ले के मुसलमान एक नहीं है, बटे हुए हैं। कहीं बिरादरी के नाम पर बटे हुए हैं, कहीं मसलक के नाम पर बटे हुए हैं। तो फरमाया ये दो वजह हैं जिनकी वजह से आज मुसलमान सारी दुनिया में परेशान है। तो हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाया कि मैं ये अज़्म लेकर के आया हूं जेल के अंदर से कि अब मैं मुसलमानों के अंदर कुरान को आम करूंगा। तब उन्होंने कुरान का तर्जमा लिखा, हर घर तक उस तर्जमे को पहुंचाने की कोशिश की ताकि मुसलमान कुरान को पढ़े, कुरान को समझे और आपस का जो इख्तिलाफ है वो खत्म हो। तो अगर गौर करेंगे तो असल वजह एक ही है, वो वजह है कुरान से दूरी। कुरान से दूर है, इस वजह से इख्तिलाफ पैदा हुआ आपस में। वरना कुरान अगर पढ़ेंगे तो कुरान तो कह रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि सब के सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो अगर कुरान पढ़ेंगे तो कुरान तो हमें एक होने की दावत दे रहा है। कुरान कह रहा है वला तफर्रकू, आपस में तफरका मत पैदा करो, टोलियों में मत बटो, जमातों में मत बटो, बिरादरियों के नाम पर, जात के नाम पर, मसलक के नाम पर एक दूसरे के दरमियान दीवार खड़ी मत करो। कुरान तो हमें बता रहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे के सारे मुसलमान भाई भाई हैं। फास्लिहू बैना अखवैकुम, अगर दो भाइयों में लड़ाई हो जाए तो आपस में सुलह करा दिया करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान दावत दे रहा है सारे मोमिन ईमान वाले एक हैं, लड़ाई हो जाए तो सुलह करा दो। और हमारा काम क्या है? दो मुसलमान में अगर लड़ाई हो जाए तो हम पेट्रोल का काम करते हैं, लड़ाई खत्म करने का काम नहीं करते, बल्कि उधर मिले उसको भी उकसा दिया, उधर मिले उसको भी उकसा दिया। तो हमारा मकसद क्या था? लड़ाई को खत्म करना, इस्लाह करना, और हमने उल्टा काम करने लगे। तो कुरान से दूर हुए तो ये सारी चीजें हमारे अंदर शुरू हुई। तो अगर हमें फिर से इज्जत चाहिए, दुनिया के अंदर मकाम चाहिए, तो फिर हमें और आपको कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा। कुरान से ताल्लुक मजबूत होगा तभी जाकर के दुनिया के अंदर हमें मकाम मिलेगा और इज्जत हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला की यहाँ जब हम जाएंगे तो ये कुरान हमारी सिफारिश नहीं करेगा, बल्कि ये कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा। नबी ने फरमाया कुरान या तो तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा। यानी अगर कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, कुरान के बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो ये कुरान अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेगा, अजाब से हमें बचाएगा, जहन्नम से बचाएगा। और अगर कुरान पर अमल नहीं करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे नहीं, कुरान से ताल्लुक हमारा मजबूत नहीं होगा, कुरान को समझेंगे नहीं, तो ये कुरान अल्लाह के यहाँ हमारे खिलाफ गवाही देगा, रसूल हमारे खिलाफ गवाही देंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ए अल्लाह, ये मेरी कौम है जिनको मैंने कुरान दिया था लेकिन इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। तो छोड़ने का मतलब मैंने बताया, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं है, कुरान पर अमल नहीं करते, कुरान से हिदायत हासिल नहीं करते। तो ये कुरान अगर हम चाहते हैं कि ये कुरान हमारे हक में सिफारिश करे तो इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा। और अगर कुरान से ताल्लुक नहीं बनाएंगे तो ये कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो इसलिए हमें और आपको कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना है। और यहाँ बड़ी तादाद में नौजवान बैठे हुए हैं, तो नौजवान किसी भी कौम की जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नौजवान अगर सुधर जाए, उसके अंदर दीनदारी आ जाए, पूरा मुआशरा, पूरा समाज सुधर सकता है, कौम के अंदर मजबूती पैदा होगी। तो नौजवानों को असल इस्लाह की जरूरत है। नौजवानों को दुनिया समझाएगी कि जो है पैसे में इज्जत है, फॉलोवर्स ज्यादा हो जिसके सोशल मीडिया पर उसको इज्जत है, जिसके पास ताकत हो उसको इज्जत है, लेकिन असल इज्जत कुरान से ताल्लुक बनाने में है। तो नौजवानों को समझना है कि हमें और आपको जो इज्जत मिलेगी वो कुरान से जुड़ करके मिलेगी। शैतान भी नौजवानों से जवानी मांग रहा है और अल्लाह भी नौजवानों से जवानी मांग रहे हैं। अब फैसला नौजवानों को करना है कि हमें अपनी जवानी किसको देनी है।
शैतान के हवाले करना है या अल्लाह के हवाले करना है? तो नौजवानों को असल इस्लाह की जरूरत है। नौजवान किसी भी कौम के अगर सही हो जाएं तो पूरा मुआशरा, पूरा समाज सुधर सकता है। तो हमें और आपको कुरान से ताल्लुक मजबूत करना है, कुरान करीम से जुड़ करके रहना है। सहाबाए किराम में भी नौजवान थे, हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली, इसी तरीके से हजरत उसामा बिन जैद, ये सब नौजवान थे और इनके पास ताकत थी, कुव्वत थी, शोहरत थी, दौलत थी, सब कुछ इनके पास मौजूद था, लेकिन दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे ऐसे नौजवान थे सहाबाए किराम में जो एक मर्तबा जो कपड़ा इस्तेमाल कर लिया दोबारा वो कपड़ा नहीं पहनते थे, इतनी दौलत अल्लाह ने दे रखी थी। ऐसी खुशबू इस्तेमाल करते थे कि मक्का के लोग जो है सूंघते रह जाते थे कि ये खुशबू कहां से आई। नौजवान ऐसे थे सहाबा, लेकिन दीन की खातिर जब उनसे कुर्बानी मांगी गई सब कुछ कुर्बान कर दिया। घर बार को छोड़कर, जमीन जायदाद को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अल्लाह के दीन की खातिर अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए। तो ऐसी कुर्बानी की जरूरत है नौजवानों को, ऐसी कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला नबी को कत्ल करने के इरादे से घर से चले थे, लेकिन रास्ते में किसी सहाबी से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा किधर का इरादा है, बताया कि मैं जा रहा हूं मोहम्मद को कत्ल करने। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई भी तो उसी मोहम्मद पर ईमान ले आए हैं। तो अब रुख बदल गया, बहन के घर गए, दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजा खटखटाया तो उमर के डर से वो लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुरान को छुपा दिया। जैसे ही अंदर घुसे अपने बहनोई को मारना शुरू किया, खूब मारा, लहू लुहान कर दिया। बहन बीच में आई, समझाने की कोशिश की, उनको भी मारा गुस्से में। फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो कहा मुझे भी दिखाओ वो क्या पढ़ रहे थे तुम लोग। तो बहन ने कहा कि उमर तू नापाक है, तो इस पाक कलाम को नहीं छू सकता, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, जो तुझे करना है कर ले। तो हज़रत उमर ने कहा मैं भी तो देखूं उस कुरान के अंदर क्या है। जब कुरान लिया और पढ़ा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, तो जब ये आयतें पढ़ी तो उनकी दिल की दुनिया बदल गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे तलवार लेकर के, लेकिन कुरान पढ़ करके उनके दिल की दुनिया बदल गई। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बन गए। तो कुरान के अंदर बड़ी तासीर है, लेकिन जरूरत है कि हम कुरान को समझ करके पढ़ें। कुरान को समझ करके पढ़ेंगे तब जाकर के हमें मालूम होगा इस कुरान के अंदर क्या चीज है। कुरान को हम यूं ही पढ़ लेते हैं बस सरसरी तौर पर, ना उसका तर्जमा पढ़ते हैं, ना कहीं पर समझाया जाता है तो उस मजलिस में बैठते हैं। तो इस वजह से हम पर कुरान की आयतें असर नहीं कर रही है। समझकर पढ़ेंगे तो कुरान की आयतें असर करेंगी। एक नौजवान मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, मस्जिद में कुरान की तिलावत हो रही थी, आयत पढ़ी जा रही थी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर एक को मौत का मजा चखना पड़ेगा। ये आयत उसके कान में पड़ी, जबान वो समझता था इसका मतलब क्या है, तो वो वहीं पर रुक गया, सोचने लगा कि अगर आज मेरी मौत आ गई तो क्या होगा। जब उसने ये सोचा कि हो सकता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो और मेरी आज मौत आ गई तो मेरा क्या बनेगा, फिक्र पैदा हुई आखिरत की, कब्र की फिक्र पैदा हुई। मस्जिद में गए, पाक साफ हुए और तौबा करी तो अल्लाह ताला ने उनके दिल की दुनिया बदल दी कुरान की एक आयत को समझ करके सुनने की वजह से। तो हम जब कुरान को समझ करके पढ़ेंगे, समझ करके सुनेंगे और कुरान पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी भी हालत ऐसी बदलेगी। कुरान के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है, बड़े बड़े सख्त दिल लोगों का ईमान आ गया कुरान की वजह से। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ बड़े डाकू थे अपने जमाने के, डाका डालना उनका काम था, उनके नाम से पूरा इलाका कांपता था। एक रात इसी तरह डाका डालने के लिए किसी घर की दीवार पर चढ़े तो घर के अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ये आयत पढ़ी जा रही थी। अरबी जबान जानते थे, इसका मतलब है क्या ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए।
تو یہ آیت سنتے ہی ان کے دل میں ایک زوردار جھٹکا لگا، وہیں رک گئے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگے، یا اللہ اب وقت آ گیا ہے، یا اللہ اب وقت آ گیا ہے۔ فوراً توبہ کی اور جتنا مال لوٹا تھا سب واپس کر دیا، اور اس کے بعد اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ ان کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، اور جو دوسرے ان کے ساتھ ڈاکو لوگ تھے وہ سب بھی توبہ کر کے ایمان لے آئے اور سچے پکے مسلمان بن گئے۔ تو قرآن کے اندر تاثیر ہے، ضرورت ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ کر کے پڑھنے والے بنے۔ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں نے بتایا حضرت شیخ الہند نے فرمایا دو ہی وجہ ہے مسلمان جو دنیا میں پریشان ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ قرآن سے تعلق ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ ہو گیا ہے، مسلمان آپس میں جو ہے بٹ گئے، جس کی وجہ سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑا مت کرو، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ آج دشمن کو معلوم ہے دیوبندی مسلمانوں کو ماریں گے تو بریلوی کچھ نہیں بولے گا، بریلویوں کو ماریں گے ان کی مسجدیں توڑیں گے تو دیوبندی مسلک کے لوگ کچھ نہیں بولیں گے۔ تو اس وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے رمضان میں ہی امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے ایران پر حملہ کیا، بغیر وجہ کے، کوئی وجہ نہیں، جبکہ بات چیت ہو رہی ہے، دونوں ملکوں میں لڑائی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لڑائی ختم ہو جائے یہ بات چل رہی ہے، لیکن مذاکرات کی میز پر سے اٹھ کر کے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ابھی بھی اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایران تو شیعہ ملک ہے اور ہم لوگ سنی ہیں، تو اسرائیل نے امریکہ نے اس کو مارا، ٹھیک ہی کیا کہ کچھ مسلمان ہیں ابھی بھی شیعہ سنی کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے کیا اسرائیل نے یا امریکہ نے یہ دیکھ کر کے مارا کہ وہ شیعہ یا سنی ہے؟ اس نے تو یہ دیکھ کر کے حملہ کیا اور یہ دیکھ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسلام کا نمائندہ ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، یہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے، یہ قرآن کی بات کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو مارا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ شیعہ دیش ہے اس لیے اس کو مار رہا ہے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تو فلسطین میں جو لوگ مارے گئے، غزہ میں جو لوگ مارے گئے، وہ تو سب سنی مسلمان تھے۔ تو اسرائیل اور امریکہ نے جو مارا یہ دیکھ کر کے مارا کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کا نمائندہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں ابھی بھی شیعہ سنی کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر تو ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں جڑ کر کے رہے۔ نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر انگلی میں کانٹا چبھے تو صرف انگلی کو تکلیف نہیں ہوگی، پورے جسم کو تکلیف ہوگی، آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے، دل میں بھی درد ہوگا، اور جسم کے دوسرے حصے میں بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر غزہ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، ایران میں مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، تو ہم یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر، بھارت میں بیٹھ کر کے اگر ان کی تکلیف کا احساس نہیں کر رہے تو ہم پھر مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر ہمیں اپنے ایمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے، اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی مارے جا رہے ہیں، غزہ میں 70,000 معصوم مارے گئے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور ہم اب بھی شیعہ سنی کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں، اب بھی ہم مسلک کا کارڈ کھیل رہے ہیں، ذات اور برادری کی لڑائی میں الجھے ہوئے۔ تو ہمیں تو ایک ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح عمارت اور بلڈنگ کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر کے مضبوط بناتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، ساری دنیا کے مسلمان اس تکلیف کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ ایک مسلمان کو اگر کانٹا چبھے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے۔ کسی جگہ کے مسلمانوں پر حملہ ہو، کسی جگہ مسلمانوں کی مسجد توڑی جائے، مدرسوں کو نشانہ بنایا جائے، کسی جگہ بے قصوروں پر
بمباری کی جائے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس موقع پر صرف یہی پیغام لے کر کے یہاں سے جانا ہے کہ ایک تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، قرآن کو روزانہ پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن صرف ایک معمولی کتاب نہیں عام کتابوں کی طرح، بلکہ قرآن تو ہدایت حاصل کرنے کی کتاب ہے، قرآن رہنمائی حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ صحابہ کرام نے کس چیز سے رہنمائی حاصل کی؟ قرآن سے۔ صحابہ کو جو دنیا میں کامیابی ملی کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن سے وہ لوگ جڑے تو چاند اور سورج کی طرح دنیا میں چمکے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ایک ہو کر کے رہنا ہے۔ مسجد میں مسلمان آتے ہیں، مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان سب کے سب ایک ہیں، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی ذات سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، کیسی بھی زبان بولتے ہو، کیسی بھی رنگ اور نسل والے ہو، سب کے سب ایک ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد کے اندر آتے ہیں تو کمپنی کا باس بھی وہیں کھڑا ہوگا اور کمپنی میں اگر کوئی گیٹ کیپر ہے، کوئی گارڈ کی نوکری کر رہا ہے، وہ بھی اس کے بغل میں کھڑا ہوگا۔ اس باس کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ گارڈ کو کہے کہ تو گارڈ ہے اور میری کمپنی میں نوکری کرتا ہے، معمولی آدمی ہے، تو پچھلی سب میں کھڑا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام نے ایک ہونا سکھایا مسلمانوں کو، بندہ و صاحب و غنی و محتاج ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ کے یہاں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں۔ اللہ کے یہاں تو تقوی دیکھا جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا آدمی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، تم سب کی ماں حضرت حوا، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اندر جو ہے قبائل بنائے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے الگ الگ برادریاں بنائی ہے۔ وہ کس لیے بنائی ہے؟ تعارف کے لیے بنائی ہے، پہچان کے لیے بنائی ہے۔ ایک ہی نام کے تین آدمی ہیں، تینوں الگ الگ خاندان کے ہیں، تینوں کا نام عبداللہ ہے، تو پہچان کیسے ہوگی کہ یہ عبداللہ کون سی برادری کا ہے؟ تو پہچان کے لیے یہ برادری ہے، یہ ذات ہے۔ باقی اس برادری اور ذات کا اچھا ہونے اور خراب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی سید خاندان کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نبی کا خاندان، لیکن سید خاندان کا آدمی بھی اگر کافر ہے، مشرک ہے، گنہگار ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کوئی کمزور برادری سے آتا ہے، نچلی ذات کا آدمی ہے، لیکن وہ اللہ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا حکم رسول کا طریقہ ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ اس سید سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا اپنے درمیان سے کہ برادری ہماری اونچی ہے تو ہم اونچے لوگ ہو گئے اور اس کی برادری کمزور ہے تو وہ کمزور ہو گیا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے یہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار نہیں تھے، غلام تھے۔ حضرت بلال عرب کے رہنے والے نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال سید نہیں تھے، دوسرے خاندان کے تھے، غلاموں کے خاندان سے تھے۔ حضرت بلال گورے نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام تھا؟ اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال میں جنت میں داخل ہوا تو جنت میں سواری پر سوار ہوں، لیکن مجھ سے آگے آگے جنت میں تم چل رہے ہو، کیونکہ میری سواری کی جو مہار ہے وہ تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے اور تم مجھ سے آگے آگے جنت میں چل رہے ہو۔ نبی نے فرمایا کہ بلال چلتا فرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے چلنے کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے۔ تو اتنا اونچا مقام کس وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے۔
परहेजगारी की वजह से, अल्लाह का डर और खौफ होने की वजह से, तो कोई किसी बिरादरी किसी खानदान का हो, उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम व मर्तबा नहीं है अगर उसकी जिंदगी में अल्लाह का डर ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो। तो हमें ये दो पैगाम यहाँ से लेकर के उठना है। एक तो आज से हमें यह अहद करना है कि इंशाअल्लाह हम रोजाना कुरान को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम रोजाना कुरान को समझने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह कुरान पर हमारी जिंदगी होगी, कुरान के मुताबिक हम अमल भी करेंगे। ये 3 वादे करके यहाँ से उठना है। नंबर 1, रोजाना कुरान पढ़ना है, चाहे एक रुकू ही क्यों ना हो। नहीं आता पढ़ना तो पढ़ना सीखना है, तो रोजाना कुरान पढ़ेंगे। नंबर 2, रोजाना कुरान को समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं। और नंबर 3, कुरान से जो भी हमें हुक्म मिलेगा उस पर अमल करेंगे। और उसके बाद अपने दरमियान जो इख्तिलाफात हैं जात बिरादरी मसलक के नाम पर, इनको खत्म करना है। अफसोस होता है कि लोगों ने मस्जिद बना ली बिरादरियों के नाम पर, ये राइन बिरादरी की मस्जिद है और ये फुला बिरादरी की मस्जिद है, ये फुला बिरादरी का मदरसा है, ये फुला बिरादरी का मदरसा है। कितनी अफसोस की बात है, नबी तो फरमा रहे हैं कि सब मुसलमान एक है और मुसलमान जो है मस्जिद बना रहे हैं जहां पर आकर के एक होना चाहिए मसलक के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, जात के नाम पर। तो इस चीज को खत्म करना है। बस मुख्तसर सा यही पैगाम है, कुरान से ताल्लुक पैदा करें और अपने दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उनको खत्म करें। अल्लाह ताला अगर आज हमसे ये पूछे कि क्या चाहिए, मांगो क्या मांगते हो, खत्म कुरान का मौका दुआ कबूल होती है, तो हमें अल्लाह से सिर्फ ये मांगना है, या अल्लाह हमें कुरान वाला बना दे, या अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान वाला बना दे, या अल्लाह हमारे पूरे घराने को कुरान वाला बना दे। सिर्फ ये दुआ मांगनी है। कुरान वाले हम बन गए, कुरान से हमारा ताल्लुक हो गया, दुनिया में फिर हमें इज्जत से, शोहरत से, दौलत से, ताकत से कोई नहीं रोक सकता। सारी की सारी ताकत, सारी की सारी खैर और भलाई इस कुरान के अंदर ही मौजूद है। तो हमें और आपको खत्म कुरान के मौके पर दुआ करनी है, अपने गुनाहों से तौबा भी करनी है। खत्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। सहाबाए किराम जब कुरान खत्म करते तो अपने घर वालों को जमा करते थे और सब मिल करके दुआ किया करते थे अल्लाह ताला से। तो ये सोचते हुए हमें अल्लाह से तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है कि शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी तरावी हो, शायद अगले साल हमें रमजान नसीब ना हो, अगले साल हमें कुरान सुनना और सुनाना नसीब ना हो, अगले साल हमारी जिंदगी में मुकद्दस महीना ना आए। इतने ही हमारे रिश्तेदार थे, अजीज थे, दोस्त थे जो पिछले साल रमजान में थे, इस साल हमारे दरमियान नहीं है, तो शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। तो ये सोच करके तौबा करनी है, गुनाहों से माफी मांगनी है। और इसी तरीके से आज जो है शब कद्र की रातों में से भी एक रात है। नबी ने फरमाया रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कद्र तलाश करो। 21वीं में, 23वीं में, 25वीं में, 27वीं में और 29वीं में। आज 25वीं शब है, हो सकता है आज ही की रात शब कद्र हो। तो हमें इसलिए भी खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। शब कद्र में इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। तो ये मुख्तसर सा पैगाम है। अब हम दुआ करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए दुआओं के लिए कहा गया, उनके लिए भी दुआ करनी है। बहुत से बीमार हजरात हैं, उनके लिए भी दुआ करनी है। और तमाम लोगों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।